Mazda Samin, I'm Sardar Farooq Karim, Chairman World Human Rights Organization from Kashmir. دیکھیں انسانی نظریہ جو ہے اس کے اوپر آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے ماننا ہے کہ جس چیز کی کریشن ہو، جو چیز تخلیق کی جائے، اس چیز کے اوپر ایک کنٹرول ہوتا ہے. یعنی اس کو تخلیق کرنے والا کنٹرول کرتا ہے، یعنی اس کا ریموٹ اس تخلیق کار کے ہاتھ میں ہوتا ہے. بیسیکلی یہ انسان بنیادی طور پہ یہ محتاج رہا ہے. یعنی یہ جب یہ معروض وجود آیا اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بڑے انتظام کیے گئے. اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو انتہائی اہم جگہ پہ اور ایز اے ہیومن اس کی بڑی ایک کیئر کی گئی، اور اسی کیئر میں اس کو سلولی پروان چڑھایا گیا، اور یہ کرتے یہ اپنی اس کو ساتھ اس کو ایجوکیٹ کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ میں جب کیسٹ خریدا کرتا تھا تو بڑی شاپ پہ جا کے تو ٹی ڈی کے کی کیسٹ خریدتا تھا، اور ٹی ڈی کے میں سونی کی کیسٹ ہو تو وہ زیادہ میں اس کو کرتا تھا، اور ٹی ڈی کے کی صاف کیسٹ میں پھر میں جس وقت اس کو لے کے آتا تھا اور اس میں اپنی من پسند کے اس میں گانے بھرواتا تھا. تو انسان بیسیکلی جو مرد وجود آیا، جو بچہ ہے، اس کا سیم سسٹم ہے کہ وہ جب معروض وجود آیا تو اس ٹی ڈی کے کی یا اس سونی کی کیسٹ کی طرح وہ بالکل اس کا مائنڈ بالکل صاف شفاف تھا، اور پھر اس میں باقاعدہ ایک سیٹ اپ دیا گیا، اور جو زیادہ ویل ایجوکیٹڈ معاشرے تھے وہ اس کو بہت اچھی طرح اس کا سیٹ اپ کرتے رہے، اس کی گرومنگ کرتے رہے، اس کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار سمجھاتے رہے، اس کو اپنے آنے والے دور کے لیے اس کو پروموٹ کرتے رہے. تو یوں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان اپنی جدوجہد میں، یعنی سیکھتا ہوا اور جدوجہد کرتا ہوا، یہ پھر اس کے اوپر جو چیزیں اس کو سکھائی گئی ہیں ان چیزوں کے اوپر یہ عمل پیرا ہوا، اور پھر اس عمل کو اس علم کو سیکھ کے یہ عمل پیرا ہوا، اور اس عمل کے اوپر یہ تقدو کرتے ہوئے آج کا یہ انسان جو اگر 100 سال کا ہے یا 120 سال کا ہے یا وہ 70 سال کا ہے یا 90 سال کی عمر پا رہا ہے یا 60 ایئرس کا ہے یا کوئی وہ 50 سال کا ہے، تو وہ اپنے اس ایکسپیرینس میں آہستہ آہستہ جس طرح کا اس کو معاشرہ ملا، جس طرح کے اس کی گرومنگ ہوئی، جس طرح کے لوگ اس کو ملے، تو جس طرح کی اس کو فیملی ملی، اور جس معاشرے میں اس نے آنکھ کھولی، اس معاشرے میں وہ گرو کرتا گیا اور سیکھتا گیا. دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، آج چونکہ میرا یہ ٹاپک ایز اے انسان
इंसानियत के ऊपर है। और मैं ये समझता हूँ कि इसको अगर कोई जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की कि ये तख्लीक हुआ है, तो इसका तख्लीक करने वाला और इसका मॉनिटर करने वाला मैं समझता हूँ कि वो कोई आम और किसी महदूद क़ुव्वत का मालिक नहीं है। और अगर वो महदूद क़ुव्वत का मालिक नहीं है तो फिर हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें ये परेशानी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने मरना कब है, मरेंगे कैसे, हमने तो कब्र में उतर जाना है। ये इस तरह का खौफ व हरास ये दुनिया में फैलाना, तो ये मैं इसको तो फितना ही कहूँगा। मैं तो इसको किसी क्रिएटर की वो किरदार कभी नहीं कहूँगा कि जो क्रिएटर है, जो तख्लीक करता है, तो वो तो जिसको क्रिएट करता है, जिसकी क्रिएशन करता है, वो तो उसके लिए तो वो एक बड़ा सुहाना ख्वाब होता है। और अपने ख्वाबों को, अच्छे ख्वाबों की ताबीर देखने के लिए तो एक बड़ा विज़न ही होता है। मैं ये समझता हूँ कि वो विज़न, वो तख्लीक करने वाला, वो डायरेक्शन देने वाला, वो एक बड़ा कारगर है, बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़ा मसीहा है। और ऐसे मसीहों के होते हुए आपको एक तो खौफ से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मैं आपको एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ कि बचपन में बच्चा जब होता है तो उसको हम सिखाते हैं, बेटे ये इससे ये आग है, इसको नहीं छूना, ये बिजली का करंट लगता है, इसको नहीं छूना, और ये मुझे कह देना, या इस तरह की चीज़ें सिखा के तो उसको ग्रोम किया जाता है ताकि ये इज्तनाब भी बरते। और साथ साथ उसको अगर ये भी सिखाया जाए कि बेटे ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। वो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया है कि कई फैमिलियों में ऐसे बिल्कुल तरीके से सिखाया जाता है। तो इसी तरह जब हम थोड़ा सा ग्रेजुअली ग्रो करके ऊपर आते हैं तो फिर हमारी स्कूलिंग होती है। स्कूलिंग में हमें बताया जाता है कि ये इस तरह का ये चैप्टर है, ये हमारा कोई तारीखदान है, ये कोई साइंसदान है, ये कोई फ़िलासफ़र है, ये कोई इंटेलेक्चुअल है, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। और फिर इसी तरह जब ये सारी चीज़ें देख लें तो ये पहले ही बेसिक सिलेबस में ही हमें बताया जाता है कि ये इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, ये हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम में यहाँ हम रह रहे हैं, ये हमारी इस सिस्टम के जो है कानूनदान हैं, ये सिस्टम की इंतज़ामिया है, ये सिस्टम के डिफेंस है। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, तो फिर हम कोई मंज़िल, कोई डेस्टिनेशन पा लेते हैं। मैं आप सब दोस्तों का, आप सब जो मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उनका मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और अगली वीडियो के लिए मैं कोई और मवाद इकट्ठा करता हूँ जो मेरे ज़हन में आए तो मैं आपके लिए उसको वीडियो बनाकर तो आपके लिए ये अपलोड करूँ। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी ये यूट्यूब चैनल भी है ह्यूमन वॉइस के नाम और सरदार फारूक करीम के नाम से। आप काइंडली इसको, अगर आपको कोई पसंद आए, कोई चीज़ें लिखा करें इसमें, तो इसको शेयर भी किया करें और इसको जो है ना सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के ऊपर उंगली भी लगा लें अगर आपका दिल करता है। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।